ये नथी में आया उवाइये कोहम आसी केवा ईओ चुए इये पेचा भविष्यामी। आचारांक सूत्र परमात्मानी देशनाना अंशो आपणे थोड़ाक समझवाना प्रयास करी रह्या छे। बात आपणी शनिवारना चाली थी मन विषयनी, शरीरनी विषयनी बात आपणे पूरी करेली। बीजा नंबरनी अंदर मनना विषयने आपणे चालू करेलो। आपणी पासे अनेक प्रकारना मन छे। आपणो मन सवारना अलग, बपोरना अलग, सांजना अलग, अलग अलग व्यक्ति साथे अलग अलग मन अने ए रीते अनेक मनना प्रकारनी अंतर्गत शास्त्रकारोए आपणी सामे 5 प्रकारना मननी वात करी छे। जेनी अंदर शनिवारना आपणे जोयुं निष्ठुर मन, न एने धर्मना क्षेत्रनी अंदर रस छे, न एने सज्जनताना क्षेत्रनी अंदर रस छे। ए मात्र ने मात्र निष्ठुर बनी अने एक काम करतो होय छे। आजे बीजा नंबरना मननी वात करवी छे। बीजा नंबरनो मन छे निर्लेप मन। निर्लेप मन कोने कहेवाय तो के छे के सामा वाळाना दुखनो एने स्पर्श पण न थाय, ए निर्लेप मन। सामे वाळाना दुखने जोई एनु मन, एनु हृदय क्यांय कंपित न थाय, ए छे निर्लेप मन। भगवान के छे तमे गमे तेटली सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, तप करो, प्रभु भक्ति करो, अरे त्यां सुधी के छे के तमे दीक्षा पण लई लो, पण तमारो धर्मनी अंदर प्रवेश खरा अर्थनी अंदर क्यारे थाय? खरा अर्थनी अंदर तमने जो धर्मनी अंदर प्रवेश करवो तो क्यारे करवो? क्यारे तमारो प्रवेश धर्मनी अंदर गणाय? त्या हरिभद्र सूरी महाराज कोटेशन टाके छे अने कोटेशन एम के छे के दुखितेषु दयात्यंतम। जेना जीवननी अंदर दुखी जीवो प्रति अत्यंत दया छे, अत्यंत दयानो भाव छे, ए ज व्यक्ति खरा अर्थनी अंदर धर्मनी अंदर प्रवेश करी शके छे। एटले धर्मना प्रवेशनो मुख्य द्वार, मूळ द्वार जो कोई होय तो शास्त्रकार के छे दया छे। एटले तमारी पासे 3 केटेगरी होवी जोईए। नंबर 1, हूँ कोईने दुख आपतो नथी, ए पहली केटेगरी। मारो स्वभाव एवो छे के हूँ कोईने दुख ज ना आपू, ए पहली केटेगरी। नंबर 2, हूँ कोईनो दुख जोई नथी शकतो। मांथी कोई जीवनो दुख 1% पण जोवातुं नथी। अने नंबर 3, कोईनु अगर हूँ दुख जोऊं छूं तो ए व्यक्तिना दुखने यत्किंचित पण दूर करवानो हूँ मारा जीवननी अंदर प्रयास करूं छूं। आ 3 केटेगरी शास्त्रकार भगवंतोए कीधी छे। नंबर 1, मारे कोईने दुख देवुं नथी। नंबर 2, हूँ कोईने दुखी जोई नथी शकतो। अने नंबर 3, कोईनु दुख देखूं तो एने यथाशक्ति दूर करवानो प्रयास हूँ करूं। आ 3 केटेगरी नी अंदर शास्त्रकार एम कहे छे आ 3 केटेगरी मांथी कोई एक पण केटेगरी तमे पासे छे तो तमारा धर्मनो प्रवेश समझी लेजो।
સાચું બોલો. આપણી કેટેગરી, આપણે આ ત્રણમાં કઈ કેટેગરીની અંદર આવીએ? કઈ કેટેગરી સમજાય છે? આ ત્રણ કેટેગરી મૂકીએ, ત્રણમાંથી આપણી કઈ કેટેગરી? એક પણ નહીં. હું હજી પણ કહું છું, જૈનોની વાત નહીં કરો, તમારી પોતાની વાત કરો. એમની તમારી પોતાની વાત કરો. પોતાની જ વાત કરો. તમે કઈ કેટેગરીની અંદર આવો? પહેલી, બીજી કે ત્રીજી કે ત્રણે? હું કહું સહી ખરા અર્થની અંદર કહું, મનુષ્યની મેન્ટાલિટી કેવી ખબર છે? મનુષ્યની મેન્ટાલિટી, કદાચ આ મેન્ટાલિટી તમને ખબર નહીં હોય કે મને ખબર નથી. મનુષ્ય છે ને હંમેશા ક્યારે પણ જોજો, મનુષ્ય છે ને પોતાનું સુખ છુપાવશે. હા, સુખ છુપાવશે. સાચું બોલો. કોઈ તમને પૂછે કે આજ કેટલો પ્રોફિટ થયો, થઈ રહ્યો સાચો? સમજાય છે ને? તમને કોઈ પૂછે કે આ ધંધામાં કેટલી પ્રોફિટ થઈ, તો તમે એટલે શું કર્યું? તમે સુખ છુપાયું. બસ કોઈ ચાલો ધંધાની વાત, કોઈ તમે કી બરાબર ઈ તો મળે બરાબર ગડો હલે તો ઠીક, કાય હલે તો. સમજાય છે ને? તમારો એક્સપ્રેશન કેવો હોય એ વખતે? એટલે એક્સપ્રેશન સમજાય. એટલે આ શું થયું? મનુષ્યની મેન્ટાલિટી નંબર 1, સુખ છે ને અમે પોતાનું સુખ હંમેશા એ શું કરશે? છુપાવે. અને એ જ મનુષ્યની બીજી મેન્ટાલિટી, નાનકડો પણ દુઃખ હશે ને, નાનકડો પણ દુઃખ કોઈની પણ સામે પ્રગટ કરી દેશે. સમજ્યા નહીં સમજ્યા? નાનકડો પણ દુઃખ હશે, નાનકડો. આમ ખાલી રસ્તામાં આવતા આવતા એક ઠોકર લાગી ગઈ, અરે એ મ્યુનિસિપાલિટી વાળે કે ખબર પહેતી નથી પે, ઈ મળે કબકાજ રખે થાય, આજે હું વાંચી દો. એને પાછો એવું નથી કે કોઈ અંગત વ્યક્તિને, બરાબર ને, કોઈ પણ વ્યક્તિ મળે એને એની સામે શું કરવાનું? એની સામે શું કરવાનું? દુઃખથી રડવાનું. બસ. અરે કોરકાયું ઈ મળે હેડો આય એ એકડો જરાક સરખા નતા રાખે, ત્યારે માળું છણી પે કી ધ્યાન નતા રાખે. સમજાય છે હું શું કહું છું? સમજાય છે? એટલે માણસ સુખ સુખ છુપાવે, આ મેન્ટાલિટી નંબર 1. અને બીજી મેન્ટાલિટી, ગમે તેવું નાનુંમાં પણ નાનું દુઃખ હોય ને, એ ગમે તેની સામે પ્રગટ કરી. આ બસ એ તો કહું છું, તમે એ જ મેન્ટાલિટીથી ચાલો છો. સુખ છુપાવવું અને દુઃખ પ્રગટ કરવું. સાચું બોલો. હવે તમે મને કહો, સામેવાળાનું જ્યારે પણ તમે દુઃખ જુઓ છો, તો દુઃખ દૂર કરવાની તમારી માનસિકતા શું? શું માનસિકતા? એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ તમારી પાસે વ્યક્તિ આવ્યો, તમારો પરિચિત છે, તમારા એના થોડા ઘણા સારા સંબંધ છે, એ તમારી પાસે આવ્યો અને એને તમને કીધું કે સાહેબ એવરાને ધંધે में બહુ लॉस થઈ ગઈ है, લગભગ 15-20 લાખ જી ઉપડે ગઈ है, અને તમારી પાસે આવે છે. હવે સમજાય છે? હવે અહીંયા એને શું કર્યું? પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. સાચું બોલો. એ વખતે તમારું રિએક્શન શું? ને એ વખતે તમારી પ્રક્રિયા શું, પ્રતિક્રિયા શું? આ વ્યક્તિને તમે સાંભળી, તમારી પ્રક્રિયા, તમે એને શું કહો?
ભાઈ કે હમણાં મને સાંત્વનાની જરૂર નથી, હમણાં મારે ઘરે ખાવાના વાંધા છે. બરાબર. એટલે હું શું કહું છું, એ વખતે તમારી માનસિકતા શું? તમે એમ કહો કે અને લોસ તું કે એમને આવું કોર કરી શકા. હે અરે હું એ જ કહું છું, સલાહથી પેટ નથી ભરાતું. બરાબર ને? એ પરિવાર લઈને બેઠો છે, એ પેટ લઈને બેઠો છે, સલાહથી પેટ નથી ભરાતું. એને ઈ તમારી પાસે, સાચું બોલો, ઈ તમારી પાસે કયા અપેક્ષાથી આવ્યો હોય? બરાબર ને? તમારી પાસે પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કરે છે, તો તમારી પાસે કોઈ અપેક્ષા લઈને આવ્યો હશે, એટલે જ તમારી પાસે દુઃખ વ્યક્ત. એને સલાહથી પેટ નથી ભરાતું, તો તમે શું કરશો? એટલે કેટલી મદદ કરશો? બરાબર ને? તમે એમ કહેશો કે નહીં કે ભાઈ ડોબી લખ જીતા પાંજી એડી કોઈ પાણી પરિસ્થિતિ ના કે પા તો કે એટલી મદદ કરી શકવો. ઠીક હે, ઠકડો કમ કર, સતડી જો તો જે ગરજો ભોજનની વ્યવસ્થા, જમેની વ્યવસ્થા પા કરડી, એટલું પા માટાથી થઈ શકતું. આવી માનસિકતા કરી. આવી માનસિકતા ખરી. શું લાગે છે? નહીં બોલો તમે. હું યથાશક્તિની જ વાત કરું છું ને. આટલી તમારી શક્તિ છે તો તમે આટલી કરશો કે નહીં? એ બધું તમે કહો, તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે, તમારી એની અંદર રહીને. એ ભલે આપો, એ ભલે આપો, એ ભલે આપો. તમે, હું એ કહું છું, તમે ભલે આપો. હે હા, સમજાય છે હું શું કહું છું? ભલે આપો તમે, એની ના નથી કે ભાઈ કોલા અહીંયા તું શેર માર્કેટમાં વેચે તો ને હી ને હું. ઠીક હે, જોકો થયો છે થયો, ચાલ તો કે એતરો હી આવું કરી દિયા. આવી માનસિકતા ખરી. પછી ક્યારે પરીક્ષા કરી લઈશું. હરિભદ્રશ્રીમાં આજે બહુ સરસ મજાની વાત કરી. દર્પણ છે ને, દર્પણ. તમે જ્યારે પણ દર્પણની સામે કોઈ ચીજ રાખો છો તો શું થાય છે? એ દર્પણની અંદર એ વસ્તુનો પ્રતિબિંબ પડે છે. તેમ હરિભદ્રસુરી મહારાજ કે છે, આપ્તપુત્રનો લક્ષણ શું? આપ્તપુત્ર એટલે ઉત્તમ વ્યક્તિઓનો લક્ષણ શું? એની સામે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ એ પોતાનું દુઃખ એની સામે રાખે તો એના મનની અંદર કમસે કમ, એના મનની અંદર એટલે મનના દર્પણની અંદર કમસે કમ કાંઈક ને કાંઈક ફિલિંગ થાય ને થાય. આ ધર્મી જીવોની ભૂમિકા છે. ધર્મી જીવોની ભૂમિકા કે એ સામેવાળાના દુઃખને જોઈ જ નથી. અને સાચું કહું, આજના સમયની અંદર આ બધાયની માનસિકતા એક બની ગઈ. બધાયની એને આઉકોર કરી શકા. ક્યારે કોઈ તમારી સામે આવે તો તમે એટલું જ કરો છો કે એમાં હું શું કરી શકું. આ માનસિકતાના કારણે તમારા અંદરના જે દયાના ભાવો પણ છે, અંદરના જે દયાના સંસ્કારો પણ છે ને, એ ઘટતા જાય છે, ઘટતા જ. એની સામે એને કોને હું આટલું કરી શકું છું.
આ સ્ટેટમેન્ટ તમે આપશો તો સમજી લેજો કે તમે ક્યાંક ક્યાંક નહીં તો આપણો મન એકદમ નિર્લેપ છે, નિર્લેપ. સામેવાળાના દુઃખને જોઈને જરાય પણ એ દુઃખી નથી. અને આજનો આ સોશિયલ મીડિયાએ બધું ખલાસ કરી નાખ્યું, બધું જ. સામેવાળાનું ગમે તેટલું દુઃખ દેખાય છે, પણ તમારા મન ઉપર જરા પણ અસર હમણાં અમદાવાદમાં પ્લેન ક્રેશ થયું, બોલો તમારા મન ઉપર અસર શું? શું અસર? એ દુઃખ જ થયું, પણ અસર એની શું બોલો? હે, આ મેન્ટેલિટી ને. હું તમને કહું, તમે ઘણું બધું કરી શકો છો. કરી શકો છો ને, તો આપણે ગણ્યા આપણી આજ મેન્ટેલિટી. હું શું કરી શકું છું એમ નહીં, હું શું કરું. હું કહું, ધર્મનો પ્રવેશ તમારા જીવનની અંદર અભ્યંતર સ્તરથી થાય ને, તો એના માટે શાસ્ત્રકાર કે અભ્યંતર સ્તર એટલે અંદરના સ્તર. બહારના ક્ષેત્રે તમે ધર્મ ઘણું કરો છો, પરમાત્માની પૂજા ભક્તિ આ બધું જ તમે કરો છો, એ બહારના ક્ષેત્રનું ધર્મ છે. અભ્યંતર ક્ષેત્રના અંદર તમારું ધર્મનું પ્રવેશ થાય ને, તો શાસ્ત્રકાર એમ કહે છે કે જીવ, તું બે જીવ વચ્ચે છે ને, બે જીવ વચ્ચે બ્રિજ બનવાનું કામ કરજે, દિવાલ બનવાનું કામ નહીં કરજે. અભ્યંતર ક્ષેત્રની અંદર આપણો પ્રવેશ ક્યારે થઈ શકશે? ત્યારે આપણે બે જીવ વચ્ચે બ્રિજ બનવાનું કામ કરીશું. સમજાય છે ને? બેવમાં ફરક શું? બ્રિજ અને વોલની અંદર ફરક શું? પૂરા આખા સંસારની અંદર એક દોષ તમે આ જોજો, બધા જીવો સાથે આપણે બ્રિજ બનાવવાનું હતું, આપણે બધા જીવો સાથે આ વોલ બનાવીને ઉભા રહી ગયા. એને મેં પાંકોર કરી શકો એટલે એ વોલ તમે ઊભી કરી. તમારી વાત કોઈએ ન રાખી, તરત તમારી સામે કોઈ ઊભો રહી ગયો, તરત તમે શેલડીનો સાઠો જો ને, શેલડીનો સાઠો. શ્રીપાલ મેળાના રાસની અંદર એમના રચયિતાએ બે રચયિતા એમના ખ્યાલ છે કોણ? પહેલા વિનય વિજયજી મહારાજ અને પછી ત્યાં એમને એક બહુ સરસ મજાનો છેલ્લે પણ આપણા બધાને એક ઉપદેશ આપ્યો છે. શીખ તણી પેરે શીખો રે સાધુ જોઈ શેલડીનો સાઠો. શીખ તણી પેરે શીખો રે સાધુ જોઈ શેલડીનો સાઠો. જ્યાં રસ ત્યાં નવી ગાંઠો, જ્યાં ગાંઠો ત્યાં નવી રસ. જોયું છે? શેલડીનો રસ, શેલડીનો સાઠો. જ્યાં રસ છે ને ત્યાં ગાંઠ નથી, અને જ્યાં ગાંઠ છે ને ત્યાં રસ. સાચું બોલો, તમારા જીવનની અંદર જ્યાં જ્યાં રસ દેખાય છે ત્યાં સમજી લેજો
ત્યાં ગાંઠ એ વ્યક્તિ પ્રત્યે તમારા મનની અંદર ગાંઠ નથી. અને જ્યાં રસ નથી, તમને એના દુઃખની અંદર જરા પણ રસ નથી, એટલે એનો અર્થ શું? એનો અર્થ શું? કે તમને એ વ્યક્તિ પ્રત્યે ક્યાંક ને ક્યાંક મનની અંદર ગાંઠ છે. એટલે તમને એ વ્યક્તિને જોઈને આનંદ નથી આવતો. એના દુઃખમાં પણ તમે કમેન્ટ કરી શકો છો. સાચું બોલો ને? કેટલા મેં ગઈકાલેના પ્રવચનની અંદર પણ એ જ વાત કરી ને કે આપણે ઇમોશનલ બોન્ડિંગ કેમ નથી? કારણ કે આ ગાંઠ છે, ગાંઠ. અને આ ગાંઠના કારણે એટલા બધા આપણે આપણી જાતને એટલા બધા આપણે એ કરી ચૂક્યા છે કે શું કહું. સાચું બોલો. અને તમને રસ ક્યાં? તમને રસ ક્યાં મળે મને કોને? તમને કઈ વ્યક્તિ ફાવે? નહીં બોલો. કઈ વ્યક્તિ ફાવે વધારે? બરાબર, જે આપણી બોલો. એટલે શું થયું? એનું અર્થ શું થયું? એનું અર્થ શું થયું? જ્યાં તમારી સ્વાર્થની પૂર્તિ છે ત્યાં તમારી બને. જ્યાં તમારા સ્વાર્થની પૂર્તિ નથી એ વ્યક્તિ સાથે તમારી ન બને. એટલે સ્વાર્થ પૂર્તિ કરનારા વ્યક્તિ સાથે તમારો રિલેશન, ત્યાં રસ. અને જે વ્યક્તિ તમારા સ્વાર્થની પૂર્તિ નથી કરતો ત્યાં આખું એ સ્વાર્થ ઉપર તમે આધાર છે. તમે દેખશો કે આ વ્યક્તિ પાસેથી મને શું મળી રહ્યું છે અને ત્યાં તમે એની સાથે રિલેશન બાંધવા માટે તૈયાર થઈ જશો. અને જ્યાં તમને લાગશે કે હવે આ વ્યક્તિ મારા કોઈ કામનો નથી, એને એકવાર છે ને તમારી જાતને ચેક કરજો, તમારા મનની અંદર કેટલા વ્યક્તિઓ પ્રત્યે મનની અંદર ગાંઠ લઈને બેઠા છો. ગાંઠ. સમજ્યા નહીં સમજ્યા? સાચું બોલો. તમારી હજી અંદર હજી બાળપણ છે ખરું? નહીં, આ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ ક્વેશ્ચન કરું છું. તમારી અંદર બાળપણ ખરું? બાળપણ સમજો. શું? નિર્દોષતા. બરાબર ને? એક સરળતા, નિર્દોષતા. એ બાળપણની ઉંમરની સાથે વધતા એ બાળપણની હું વાત નથી કરતો. ઠીક છે, તો 10 વર્ષ 12 વર્ષ પછી એ બાળપણ ગયું. એ બાળપણની જિંદગીના છેલ્લા સમય સુધી તમે એ બાળપણને ટકાવી રાખો. ફિઝિકલ બાળપણની પણ મેન્ટલ બાળપણ. એટલે શું? એટલે શું? જ્યાં તમારા મનની અંદર કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે ગાંઠ બંધાઈ, સમજો તમારું બાળપણ ગયું. વિચાર કરો, ગૌતમ સ્વામીએ જીવનના અંતિમ સમય સુધી આ બાળપણ સાચવીને રાખ્યું. એટલી હદે એમના એ મનની સરળતા. ભગવાને કહી દીધું કે જા ઓલા આનંદ શ્રાવક બરાબર છે, આનંદ શ્રાવક પાસે મિચ્છામી દુક્કડમ માંગી આવ. એક પણ ક્ષણનો વિચાર નથી કર્યો. એક પણ ક્ષણનો વિચાર કે હું કેમ જાઉં, હું ગણધર અને ઓલો. એક ક્ષણનો વિચાર નહીં. ઊભા થઈને સીધું આનંદ પાસે ગયા. આનંદ, તું સાચો, હું ખોટો. મિચ્છામી દુક્કડમ. ભગવાને કીધું છે તું સાચો છે, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. અને શું બોલો? આ બાળપણ.
સાચું બોલો, હજી આપણા અંદર જીવિત છે? હજી આ સરળતા આપણે લઈને બેઠા છીએ? હજી આ ભોળ પણ આપણી પાસે ખરું? કેટલા વ્યક્તિઓ, સાચું બોલો, ગાંઠ ક્યાં, કેટલા વ્યક્તિ ન ગમે, કેટલા વ્યક્તિ ન ગમે બોલો ને? તમારી સાથે ન જમતી વ્યક્તિઓ કેટલી? ન ગમે, બરાબર છે. હું તો એક ગણતરી આપો ને, હું તમને સંખ્યા પૂછું છું, એવા કેટલા? હે, એટલે કેટલા આંકડાની અંદર આવે ઈ કો મને. કેટલા આંકડા આવે? 2, 4, 10, 20, 50? કુલ મેં કેટલા? આંકડો જરાક આપો તો. મેં પેલા કીધું ઉપદેશ મારે આપવાનું છે, મને એટલા માટે અહીંયા બેહાડ્યો, નહીં તો તમે આવીને બેસી જાઓ, હું તમારી જગ્યા આવીને બેસી જાઉં. આજ માનસિકતા ટીટ ફોર ટેટ ની પતી ગઈ. એટલે ચોક્કસ ગાંઠ આવશે, આવશે અને આવશે. ચાલો, ભલે તમે મને એટલી ગેરંટી આપો, તમારી સાથે જે વ્યક્તિની નથી બનતી, એ વ્યક્તિ કદાચ મૃત્યુ પામી ગયો, સાચું બોલો, એ વ્યક્તિ આ ફાની દુનિયા છોડીને વહી ગયો, પછી એ વ્યક્તિની વાત ક્યારે પણ નીકળે તો એની નિંદા નહીં કરશો? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા મારી વાત? તમારી જે વ્યક્તિ સાથે નથી બનતી અને તમને સમાચાર મળ્યા કે એ વ્યક્તિ તો હવે ગયો, એ તો પરલોકે રવાના થઈ, પછી તમે જ્યારે એ 4 જણા ભેગા થાવ ને કદાચ એ વ્યક્તિની વાત નીકળે, તમે એ વ્યક્તિ માટે નેગેટિવ કમેન્ટ નહીં જ કરો, એ પાકું? શું લાગે છે? નેગેટિવ કમેન્ટ સમજાય છે? નેગેટિવ કમેન્ટ એટલે શું? પાકું એટલું? તો આપી દો આજે નિયમ. અરે ભગવાન તો કે છે જીવંત વ્યક્તિની પણ નિંદા નથી કરવાની, અને આપણે તો મરેલાને નથી છોડતા. જીવંત વ્યક્તિની પણ નિંદાની ના પાડી, 100% નથી કરવાની, નિંદા કરવાની નથી. અને આપણી સ્થિતિ કેવી? મરેલાની પણ આપણે ચાલો આપી દઉં આજનો નિયમ. બિફોર પ્રવચન પૂરું થાય એના પહેલા જ, જ્યાર સુધી જેની સાથે તમારી નથી બનતી એ વ્યક્તિ, તમે શું કરો છો ખબર છે? એ વ્યક્તિ તો ગયો, 4 જણા તમે જ્યારે ડિસ્કસ કરો છો, ડિસ્કસ પણ, અને એ વ્યક્તિ માટે તમે જ્યારે નેગેટિવ કમેન્ટ પાસ કરો છો, નેગેટિવ કમેન્ટ્સ, તો શું થાય છે? એ 3 વ્યક્તિની અંદર પણ એ વ્યક્તિ માટે નેગેટિવ ઇમેજ ઊભી થાય. તમે તો ગાંઠ લઈને બેઠા જ છો, પણ બીજી 3 વ્યક્તિની અંદર પણ એ વ્યક્તિ માટે તમે શું ઊભી કરો છો? એટલે ગાંઠના તમે હમણાંથી એ વ્યક્તિ માટેના બીજ વાવી રહ્યા છો. એ વ્યક્તિની સાથે એને કોઈ લેવા દેવા નથી, પણ એના મનની અંદર એક ગાંઠ બંધાઈ ગઈ એ વ્યક્તિ માટે.
અને એના માટે એ જે પણ કેલ્ક્યુલેશન કરશે, એ જે પણ એના માટેના વિચારો કરશે, સાચું બોલો, એને કર્મ કયો બંધાશે? સારું બંધાશે, ખરાબ બંધાશે? બરાબર ને? તો એના ખરાબ કર્મની અંદર પણ નિમિત્ત કોણ બન્યા? તમારા કમેન્ટ્સ. અને તમને શું કર્યું, કરાવ્યું? કેમ કેમ આ ખોટનો ધંધો કરો છો? કેમ? ચાલો આપી દો આજનો નિયમ. એમ આમ ઉત્સાહથી નથી કહેતા કે આપી દો હવે, ચાલો હવે. નિયમ પણ એક લેવો, એમાં મરી મરીને લેવો. બરાબર? આ આજના માટે નથી, જીવનભર માટે. જીવનભર માટે. અરે પણ એ ગયો, સમજાય છે? એ તો ગયો, હવે એ તો છોડીને ગયો, હવે તમે એને છોડો. એટલે એટલી તમારી જાગૃતતા નથી. પણ એ ભલે હૈયું તમારું બોલતું, એ તમારે અહીંયા જબાન સુધી નથી લાવી. બોલો, એટલી તો કરો. મન में તમારે ભલે એવું થતું હોય કે હળોકરાટથી હેવરી બોલા, હેવરી બોલા, હેવરી બોલા, ઈ જબાન તે કંટ્રોલ નહીં, નથી જ બોલવું. હે ઉભરો, હા અચો ને ઉભરો ઠાલેલા, ઝેર ઉભરો ઠાલવીને અચો આસા માટે, આસી આને મળે ઉભરો ઠાલાય લે. આ છે આપણી માનસ. બરાબર, ચાલો આપી દઉં. જેની સાથે તમારી નથી બનતી એ વ્યક્તિ ગયો ક્યાં? પરલોકે ગયો. હવે પછી એ વ્યક્તિની વાત જ્યારે નીકળે, એ વ્યક્તિની હું નિંદા નહીં કરું. આટલું પાકું. એ પછીની વાત, ભલે આટલું તો કરો. નહીં, એ પછીની વાત. આટલું તો કરો, મને આટલી તો આપો. બરાબર? નથી બનતી એ વ્યક્તિ ગયો, એની જાહેરમાં હવે પછી નિંદા. હાથ જોડો. એની તો ખરા કેટલા જોડ લીધા. ભગવાન કે છે બે વ્યક્તિ માટે બ્રિજ વોલ ની બનો, બ્રિજ બનવાનું કામ. વોટ ઇઝ બ્રિજ એન્ડ વોલ? વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ બ્રિજ એન્ડ વોલ? બ્રિજ કોને કહેવાય? બે લાંબી લાંબી વ્યક્તિ ઊભી હોય, બે લાંબી લાંબી વ્યક્તિ, એને જોડવાનું એક સાથે લઈને બેહાડવાનું કામ કરે એ બ્રિજ. અને વોલ એટલે શું? બે પાસે પાસે રહેલી વ્યક્તિને પણ દેખા અનદેખા, સમજ્યા ને? અનદેખું કરવાનું મન કરે એ વોલ. સાચું બોલો. ઇન વિચ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ? તમારું ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં? બ્રિજમાં કે વોલમાં? તમે ખાલી બોલો છો, મને સારું લગાડવા બોલો છો, પણ જ્યારે હું પરીક્ષા કરું છું ત્યારે તમે નહીં. આ તો પરીક્ષા ડગલે પગલે આવશે. નહીં, ચાલો ચાલો તો કરી લઉં. કોઈ પાર્ટી પાસે તમારા 25 લાખ અટકેલા છે,
બરાબર, 10 વર્ષથી તમે પાછળ પડ્યા છો, પાછળ પૈસા આવતા નથી, અને હવે તમારી પણ ઉંમર થઈ, તમે તમારા દીકરાને છે ને દીકરાને તમે તમારા ધંધાની અંદર લાવ્યા, અને દીકરાને ધંધાની અંદર લાવીને દીકરાને બધું ધંધો સમજાવી દીધું કે ભાઈ આ ધંધો આવી રીતે કરવાનું, આ છે આ છે આ છે, ફલાણા પાસે આટલા છે, ફલાણા પાસે અહીંયાથી આપણને દેવાના છે, અહીંયાથી આપણને લેવાના છે, બરાબર ને? અને આ રીતે તમારી બધી જ વ્યવસ્થા તમે તમારા દીકરાને શું સમજાવી દીધી, આ છે. અને દીકરો ધંધા ઉપર બેઠો, 1 મહિના પછી ખબર પડી કે આ પાર્ટી પાસેથી 25 લાખ આવવાના છે, આપણને આવવાના છે, 10 વર્ષ થઈ ગયા, આ પાર્ટી પૈસા આપતી નથી. અને દીકરો તમારી પાસે આવે અને કે પપ્પા આ 25 લાખ 10 વર્ષથી આપણે પાછળ પડ્યા છે, છતાંય આ પાર્ટી આપતી નથી, એક કામ કરો પપ્પા, 25 લાખને જવા દો. બોલો, તમારા સલાહ શું હોય દીકરાને? મનીષભાઈ, શું સલાહ હોય? દીકરો કે 25 લાખ જવા દો પપ્પા, ભૂલી જાઓ, આ એવરી ટાઈમ કેરી ફોરવર્ડ કરવાનું. અને ઘડી જ્યારે ઓલા ઉપર દ્રષ્ટિ જાય કે આ 25 લાખ બાકી, આપણો મન પણ ખરાબ થાય. એ વ્યક્તિને આપણે કેટલી બધી સંભળાવી દઈએ કે આ આવો છે, હાલો દેતો નથી, લેવા ટાઈમે તો લઈ લીધા, આ દેવાના ટાઈમ આવ્યા તો હવે આ નખરા. જેટલી વાર આ કેરી ફોરવર્ડ અમાઉન્ટ જોશું એટલી વાર આપણને અંદરથી પીડા થશે, અને એ પીડા થશે એટલે કર્મ બંધ થશે. એ કે પપ્પા જવા દો, 25 lakhs ભૂલી જાઓ. વોટ વિલ બી યોર સજેશન ટુ યોર સન? વોટ વિલ બી યોર સજેશન? બોલો નહીં. નહીં બોલો પુલિનભાઈ, વોટ વિલ બી યોર સજેશન? નહીં, તમારું એ વખતે દીકરો કે નહીં, ભૂલી જ જાઓ પપ્પા, તમારું સજેશન દીકરાને શું હશે? પ્રવીણભાઈ, શું સજેશન આપશો? એ ગમે ત્યાંથી આયા, ટોર્ચર કરવાનું, પછી કે નહીં સાહેબ પપ્પા ભૂલી જ જાઓ હવે. એ નહીં, છોકરો તમને કે ના પપ્પા એવરી ઓન કે ફોન કયો પાર્ટી કે એવરી ફોન કયો અને પાર્ટી કે ચઈ દો કે તો 25 લાખ બાકી અહીં 2 વર્ષથી તું દે નતો, હણે આસી તો 25 લાખ ભોલી બનોતા, તું એ છૂટો અને આસી એ છૂટા. નહીં, હવે કાયમ નો છૂટો ને. બોલો, કરી નાખો ફોન. છોડી નાખો. નહીં, આની અંદર તમે શું કરશો મને બોલો. બોલો, ચોપડામાંથી ભલે કાઢો, પણ એને ફોન કરવાની વાત છે. ફોન ના ઉપાડે તો ઘરે વેલીને જઈએ છો. તમે રેવા દો, તમે તમારા દીકરાને કહો કે તો કે ધંધેથી ખબર હોય, હજી 4 દી થી આવીને આવ્યો ને તું એવરી ધંધે કે ઉપાડે લાવીને. તમે ભલે મને અહીંયા સારું દેખાડવા માટે ભલે આમ કહો કે ના હસી છડે લાવ્યો, પણ તમે તમારા દીકરો, કારણ કે શું ને, તમારો દીકરો તમને તો ન કહી શકે, પછી આવીને મને કે પપ્પા મુજા અહીં ચોંધાવા કરો, આજે વ્યાખ્યાનથી અસર થઈએ. આ છે
દીકરો પણ આપણને ત્યારે ખરાબ લાગે, કારણ કે દીકરો એ વ્યક્તિ અને તમારા વચ્ચે બ્રિજ બનવાનું કામ કરતો હતો. એ ખરાબ લાગે. આપણે તો વોલમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે. બોલો, તમે બોલો દીકરાને પછી એ જ કેવો ને, તમે એવી જ સલાહ આપશો. આ સ્થિતિ છે. આપણે જ્યાં વોલ બનવાની, બ્રિજ બનવાની વાત છે, ત્યાં તમે વોલની માંડો છો. અને સાચું બોલો, શું લઈ જવાના તમે? શું આ લઈ જવાના જે તમારે આવવાના એ તમે સાથે લઈ જવાના? દીકરો કે પપ્પા કઈ ચિંતા નહીં કરો, હું બધું મેનેજ કરી લઈશ. આખર તો મારે જ કરવાનો છે તમારા ગયા પછી, અને બધું હું મેનેજ કરી લઈશ. પપ્પા તમે મૂકો હવે આ બધું. લખી લો આજના પ્રવચનનું કોટેશન. એવો એક પણ અમીર દુનિયામાં કોઈ નથી કે જેને કાંઈ જોતું ન હોય, અને એવો એક પણ ગરીબ આ દુનિયામાં નથી જે કાંઈ કરી શકતો ન હોય. એક પણ અમીર એવું નથી કે જેને કાંઈ જોતું ન હોય. બધાને કાંઈ ને કાંઈ જોઈએ છે. અને એક પણ ગરીબ એવો ન હોય કે જે કાંઈ કરી શકતો ન હોય. બધો ધારે તો કાંઈક ને કાંઈક કરી શકે. અરે એક રિક્ષાવાળો હવે મહારાષ્ટ્રની અંદર હતા, આકોલા ચોમાસું કર્યું. આકોલા ચોમાસાની અંદર એક રિક્ષાવાળો રોજ પ્રવચન, હી વોઝ જૈન, રોજ પ્રવચન સાંભળવા માટે આવે, રોજ. અને જ્યારે મેં આ વાત કરી તો એના મનની અંદર ભાવ થયો કે હું શું કરી શકું. મારી પાસે આવ્યો, મારે સાહેબ હું શું કરી શકું. તો મેં એને કીધું કે જો દોસ્ત એક કામ કર, આ 7 દિવસ છે ને, 7 દિવસની અંદર તું મોટો ડોનેશન નથી આપી શકતો, તું કાંઈક કોઈક એવા કાર્ય હજારો લાખોના દાન તું નથી આપી શકતો, પણ તું એક કામ કરી શકે છે. આ 7 દિવસમાંથી કોઈ એક દિવસ એવો નક્કી કર, એક દિવસ કે એ દિવસે તું સવારથી સાંજના રિક્ષા, તારી રિક્ષાની અંદર કોઈ બેસે તો એને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે પહોંચાડીશ. આટલી તો તું ચેરિટી કરી શકે છે. અને એને આ મનની અંદર વાત બેસી ગઈ અને એને ચાલુ કર્યું. એને છે ને શનિવારનો દિવસ પકડ્યો. મારા સાહેબ શનિવારના દિવસે, અઠવાડિયાનો છેલ્લો એટલે કે શનિવારના દિવસે મારા સાહેબ મારી રિક્ષામાં ક્યાં કોઈ પણ બેસશે, પછી એ કરોડપતિ હોય, પછી એ નાનો માણસ હોય, ગમે એ વ્યક્તિ મારી રિક્ષામાં બેસશે, એ જ્યાં કહેશે એને ત્યાં છોડી દઈશ. અને એનાથી એક પણ રૂપિયો એ દિવસે હું નહીં લઉં. અને આ વાત કરું છું લગભગ નહીં તો 10, 12, 15 વર્ષ થઈ ગયા, લગભગ 12 વર્ષ તો પાક. ત્યારે મેં એને કીધું હતું અને ચાલ્યું, નિયમ ચાલ્યો. અને એને ચાલુ કર્યું એવરી સેટરડે નો ભાડા, કોઈ પણ આવો બેસો. અને આખા અકોલાની અંદર એની રિક્ષા. અને પછી આ તો શું છે, તમે કોઈ સત્કાર્ય કરતા હો તો એની સુવાસ તરત ફેલાય. આખા અકોલાની અંદર બધાને ખબર પડી ગઈ કે ફલાણું રિક્ષાવાળો, એટલી એની પાસે ભલે બીજું કાંઈ નથી કરતો, પણ આટલી એની પાસે ઉદારતા છે કે શનિવારના ગમે એની રિક્ષામાં બેસે તો એ કોઈ પાસેથી ભાડો તમે સામેથી આપો તોય નહીં લેતો નથી. આખા એ અકોલાની અંદર એની સુવાસ ફેલાઈ. અને એની અંદર પણ ક્યારેક કોઈ એમરજન્સી આવે, આ આવે તો એ બિચારો એ એમરજન્સીની અંદર એને પહોંચાડવાનું, હોસ્પિટલની અંદર એમરજન્સી હોય એના માટે તત્પર. એટલે આખા અકોલાની અંદર એની છાપ કેવી પડી કે આ ભાઈ બહુ
બહુ સજ્જન છે, સારો છે, ચાલ્યું વર્ષોના વર્ષ. હમણાં અહીંયા આકોલા શ્રી સંઘના પ્રમુખ સાહેબ આવ્યા હતા મળવા થોડા દિવસો પહેલા, અને એમને મને વાત કરી. મારે સાહેબ તમને ખ્યાલ છે ઓલો રિક્ષાવાળો કોણ કે જેને નિયમ લીધો હતો કે અઠવાડિયાનો 1 દિવસ વીકનો ભાડો? મારા સાહેબ હમણાં ગયા અઠવાડિયે શાંત થઈ ગયું. એટલે પૂરું થયું, આયુખું પૂરું થયું, પરલોકની અંદર ગયો. મારા સાહેબ અમે તો કલ્પના નહોતી કરી શું હશે ને શું નહીં. અમે એઝ એન સંઘ, બરાબર ને, એઝ એન સંઘ, હવે એ સિટી કેટલી આટલી નાનકડી તો એક સિટી, બધા એકબીજાને ઓળખે, એ સંઘનો મેમ્બર, અને એ રીતે એના શું કહેવાય આપણે અંતિમ સંસ્કારના સમયની અંદર એ શમશાન યાત્રાની અંદર મારા સાહેબ એના શમશાનની અંદર નહીં તો 5 થી 6 હજારની પબ્લિક હતી. શું કેટલી? વાય બસ એના મનનો ભાવ એટલો જ હતો કે હું કાંઈક કરું. હું શું કરું એમ નહીં, પણ હું જતા જતા પણ કાંઈક કરી જાઉં, ભલે મારી કેપેસિટી પ્રમાણે કરીને જાઉં. અને એને કર્યું. આખા આકોલાની અંદર તમે હજી પણ ક્યારે આકોલા જજો, મારી પાસે નામ છે, મને તમે કહેજો ને એ કોઈ પણ વ્યક્તિને ત્યાં એને પૂછજો કે આ વ્યક્તિ, તમને એના એ વ્યક્તિ માટેનું સારો જ રિસ્પોન્સ મળશે. શું લાગે છે આપણે ક્યાં? સાચું તમે મને આટલું કોને, તમારા નજીક જેટલા વ્યક્તિ છે, તમારા નજીક આજુબાજુ જેટલા વ્યક્તિ છે, એ વ્યક્તિ કેવા? બ્રિજ વાળા વધારે કે વોલ વાળા વધારે? તમે મિત્ર કોને બનાવો, બ્રિજ વાળાને કે વોલ વાળાને? તમારી નજીક કોણ હોવું જોઈએ, બ્રિજ વાળો હોવું જોઈએ કે વોલ વાળો હોવું જોઈએ? ઈ કહો. દુર્યોધને પોતાની બાજુમાં શકુનીને રાખ્યો. દુર્યોધને પોતાની બાજુમાં શકુનીને રાખ્યો. શકુની હી વોઝ અ વોલ. પાંડવો અને કૌરવોની વચ્ચે દિવાળ ઊભી કરનારો કોણ હતો? શકુની. અને દુર્યોધન એને રાખ્યું સાથે. અને કૃષ્ણ જ્યારે બ્રિજ બનવાની વાત કરી કે દુર્યોધન આ યુદ્ધ મુક્ત, પાંડવોને ખાલી 5 ગામ આપી દે, એમને બીજું કાંઈ નથી જોઈતું, ખાલી 5 ગામ. અને હું એટલી ગેરંટી આપું છું કે આ 5 ગામની અંદર એ સંતોષથી રહેશે અને પોતાનું પૂરું જીવન કરી દેશે. તારા ઉપર, તારા હસ્તિનાપુર ઉપર આંખ ઉઠાવીને પણ જોઈ, તારા ઉપર આક્રમણ પણ નહીં કરે. તું આપી દે 5 ગામ. શું આ કૃષ્ણએ શું કરવાનું કામ કર્યું હતું? બ્રિજ. કોની વચ્ચે? કૌરવ 2 ભાઈઓની વચ્ચે બ્રિજ બનવાનું કામ. દુર્યોધને કહી દઉં જે થશે એ થશે, હું રણભૂમિમાં જોઈ લઈશ, એને તો આપીશ જ નહીં. અને 18 દિવસ એ મહાભારતનો યુદ્ધ ચાલ્યો. દુર્યોધનની છેલ્લી લેશિયા શું? છેલ્લી લેશિયા ખબર છે? છેલ્લી લેશિયા શું દુર્યોધનની? પુલિનભાઈ ખબર? 19મા દિવસે ઓલો આમ નિશ્ચિત પડ્યો છે, મરવાની અણી ઉપર છે, અને એને કૃષ્ણએ પૂછ્યું કે અરે હવે તો જાય છે, હવે બોલ. મારી હજી પણ એવી ઈચ્છા છે આ કુંતીના 5 પુત્રના લોહી હું પીવું. વાય? બીકોઝ એને પોતાના જીવનની અંદર બધા જ ગયા શકુનીને વોલ બનાવી, વોલનું કામ કર્યું. એટલી લફરત ભરી નાખી. સાચું બોલો, તમારી આજુબાજુ કેવા વ્યક્તિ, વોલ વાળા કે બ્રિજ વાળા? અને બીજી બાજુ તમને કહું, રામે બધાય સાથે બ્રિજ બનવાનું કામ કર્યું, બધાય સાથે.
કઈ કઈ આવી કઈ કઈએ કીધું કે ભાઈ રામને વનવાસ અને ભરતને બોલો રામ ભારત તો ત્યાં ઝઘડો કરી શકત ને, હું અધિકારી છું, મને જ ગાદી મળવી જોઈએ નહીં, રામ બ્રિજ બનવાની ભાવના સાથે ગયા. ભલે ભરત મારો જ ભાઈ છે ને, ઈ રાજ કરે તો એમાં એમાં એનાથી સારું શું હશે? ભલે મને મંજૂર છે, અને એના માટે 14 વર્ષનો વનવાસ પણ સ્વીકારવા માટે રામ. અરે ઓલો વિભીષણ બોલો, રાવણે શું કર્યું? વોલ બનવાનું કામ કર્યું. કોની વચ્ચે? રામ અને સીતાની વચ્ચે વોલ બનવાનું કામ રાવણે કર્યું. સીતાને ઉપાડીને લાવીશ. અને વિભીષણ સમજાવવા ગયો છે કોને? રાવણને. ખબર ને રામાયણનું જોઈ છે ને સિરિયલ રામાનંદ સાગરની? અને ત્યાં વિભીષણ શું કહે છે કે ભાઈ આ શું કામ પરસ્ત્રીની અંદર તું પડ્યો છે? અરે આ તારી નથી, તારી મંદોદરી છે એને નથી, તું આને શું કામ, આની પાછળ શું કામ? આપી આવ, રામને પાછી આપી દે, એની અમાનત છે. વિભીષણ બ્રિજ, રામ અને રાવણ વચ્ચે બ્રિજ બનવાનું કામ કરતો હતો. રાવણે શું તો ગેટ આઉટ, મને તારી જરૂર નથી. શું કરીએ છીએ આપણે? તમારા જીવનની અંદર કોઈ બ્રિજ બનાવવાનું કામ કરતો ને તમે એને રિજેક્ટ કરો છો, તમે રાવણ છો. શું લાગે છે? બોલો ને, તમારી આજુબાજુ જે વ્યક્તિએ બ્રિજ કે વોલ, શું લાગે છે? બોલો, આમ નહીં બોલો. તમે જેટલા વ્યક્તિની આજુબાજુ સંપર્કમાં રાખ્યા છે, બ્રિજ કે વોલ? અને તમને કહી દઉં, ચાલો બીજું પ્રશ્ન, તમે જેટલી વ્યક્તિના સંપર્કની અંદર છો, તમે એ વ્યક્તિ માટે બ્રિજ બનો છો કે વોલ બનો છો? હવે એ કહી દો. ચાલો ઉલટું, સમજ્યા ને? તમે જેટલી વ્યક્તિના સંપર્કની અંદર તો એના જીવનની અંદર તમે બ્રિજ બનવાનું કામ કરો છો કે વોલ બનવાનું કામ કરો છો? સાચું બોલો. એને ક્યારે ખોટી સલાહ નથી આપતા ને, અરે એ તો ભાઈ હેડો ભા, તો જો હક ખાઈ ગયો. સાચું બોલો. એવું કામ, સાચું બોલો. બે ભાઈઓને લડતા હોય તમે વચ્ચે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરાવો કે હજી વધારે આગ લગાડો? બ્રિજ બનવાનું કામ કે વોલ બનવાનું? અને એક વાત લખી રાખજો, જ્યારે પણ તમે બ્રિજ બનવાની માનસિકતાની અંદર હો ને, ત્યારે ડિસિઝન રાઈટ અને રોંગના હિસાબે નહીં લેતા. કોણ સાચો છે અને કોણ ખોટો છે એના હિસાબે તમે ડિસિઝન લોશો, તમે વોલ જ બનશો. અને જ્યારે તમે ડિસિઝન ગુડ અને બેડને આંખની અંદર સામે રાખી લેશો, ત્યારે તમે બ્રિજનું કામ કરશો. રાઈટ એન્ડ રોંગ તમે ડિસિઝન લેશો કેવી રીતે? બંને પોતપોતાના ઠેકાણે સાચા જ છે. તમે એકને સાચા ને બીજાને ખોટું કેવી રીતે સાબિત કરી શકશો? અને એ વખતે તમારે કેવી રીતે, તો એક ગુડ અને બેડ, સારું શું, આમાં સારું શું ને ખરાબ શું એ જુઓ. અરે દોસ્ત, તમે બે ભાઈઓ આટલું સરસ ચાલતું હતું ને હવે તમે બે અલગ થઈ જશો, કેવું લાગશે? આ શું થયું? બ્રિજ બનવાનું કામ.
અને આ જગતની અંદર ત્રણ જ બ્રિજ છે, ત્રણ શ્રેષ્ઠ કોટીના બ્રિજ ત્રણ. નંબર 1 માં, નંબર 2 મહાત્મા અને નંબર 3 પરમાત્મા. આ ત્રણ જ શ્રેષ્ઠ કોટીના બ્રિજ છે. બાકી તમારી પાસે પણ કેવું છે ખબર છે, તમારા મન પાસે એક લોજિક છે. લોજિક, તમે લોજિક પર બહુ કામ કરો. મારા સાહેબ હેડી સિચ્યુएशन में हाणे आऊं की हैंडल कया, समझे ने लॉजिक. તમે કોઈ સિચ્યુएशन તમે તમારી પાસે તો અન્યને આવું પણ કરી શકે, આવું की हैंडल कया, અહીં આજો કમાઈ જાણો. કોઈ કવિએ બહુ સરસ મજાની પંક્તિ લખી, છેલ્લી વાત કરીને પ્રવચન પૂરું કરીશ. જિંદગી 3 અક્ષરનું નામ છે. જિંદગી 3 અક્ષરનું નામ છે, એમાં પ્રેમના 2.5 અક્ષર. જિંદગી 3 અક્ષરનું નામ છે, એમાં પ્રેમના 2.5 અક્ષર. એ બંને જો મેળ પડે, મેળ પડે એટલે સમજ્યા ને, જિંદગીની અંદર પ્રેમ વણાઈ જાય, પ્રેમ હાઈટ પર આવે, એ બંનેનું મેળ પડી જાય તો નહીં લાવ નહીં લશ્કર. ત્યાં પછી યુદ્ધનો વિરામ જ હોય, વિરામ જ. પ્રેમ શું કરે છે? પ્રેમ એ બ્રિજ બનવાનું કામ કરે છે, બ્રિજ. બ્રિજ. હજુ તમારા ડોંબીવલીમાં એક એવો ઘર મળે કે જ્યાં ક્યારે પણ કોઈ જાતનો ઝઘડો ન થતો હોય, મળે? મળે? આખી ડોંબીવલીમાં એક ઘર એવું કે જ્યાં અચ્છા ચલો ઝઘડો થતો પણ હોય ને, તો એક મીડિયેટર એવો હોય, એક વ્યક્તિ એવો હોય, વડીલ વ્યક્તિ એવી હોય કે જેની વાત બધા જ સ્વીકારતા હોય, બધા જ સ્વીકારતા હોય, એ વચ્ચે પડે, બેવનો ઝઘડો આસાનીથી સોલ્વ કરી દે અને પછી વળી પાછો એઝ રૂટીનની અંદર કામ ચાલતું થઈ જાય. એવો એક ઘર મળે. મળે તો લાવ કુલીનભાઈ, આપણે એનું અહીંયા બહુમાન કરીએ. હે, નોબેલ પ્રાઇઝ એ આપણે આપીએ. એક એવો ઘર બતાવો કે જ્યાં આ કોઈ પણ જાતનું ઝઘડો, અને કદાચ હોય તો એ વડીલને એટલા બધા માનતા હોય, એ વ્યક્તિને એટલા બધા માનતા હોય કે એની વાતને કોઈ નકારે નહીં, અને બ્રિજનું કામ કરનારી એ વ્યક્તિ હોય અને એની વાત બધા સ્વીકારે. નહીં હે? તો હું સાચું કહું, આટલી તમારી જિંદગીમાં તમે કમાયું શું? તમે કમાયું શું? We shall start from this. સામેવાળાનું દુઃખ જોઈ અને ક્યાંક હું પણ મારા મનની અંદર પણ ક્યાંક એના દુઃખને જોઈ, ક્યાંક મારા મનની અંદર પણ કાંઈક હલે, અને એ નથી હલતો તો સમજી લેજો તમારું મન નિર્લેપ છે, અને એ ધર્મની અંદર ક્યારે પણ પ્રવેશ નહીં કરી શકે, ક્યારે પણ નહીં, નેવર. નંબર 1 નિષ્ઠુર મન, નંબર 2 નિર્લેપ મન, અને હજી 3 મનની વાત બાકી છે. પણ હવે ત્રીજો જે મન છે ને,
એ ધર્મનો પ્રવેશ દ્વાર છે અને પાછળના બે મન છે ને એ હાઈટના મન છે. બરાબર. એટલે હવે આવતીકાલે આવે આ ત્રીજા દ્વારથી આપણે પ્રારંભ કરીશું. બસ ભાવના એટલી રાખજો કે આપણે નંબર આ પહેલા અને બીજા મનની અંદર ના આવે. એ જ મંગલ શુભકામના. જીનાજ્ઞા વિરુદ્ધ બોલાયું હોય તો હાર્દિક ઈચ્છામિ દુક્કડમ.